خدا جب کسی عورت سے ناراض ہوتا ہے تو اس کے جسم میں 10 نشانیاں واضح ہو جاتی ہیں۔ جس عورت کے جسم میں یہ نشانیاں ہو اسے فوراً اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کرنا چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام سے قبل عورت کی حالت زارانہ قبل بیاں تھی۔ عورت کو محض بچہ پیدا کرنے اور خاوند اور بچوں کی خدمت کے قابل ہی سمجھا جاتا تھا۔ عرب معاشرے میں عورتوں کے خلاف شدید نفرت پائی جاتی تھی۔ گھر میں عورت کے وجود کو مرد اپنی توہین سمجھتا تھا۔ عرب معاشرے میں بچیوں کو زندہ دفن کرنے کا بھی رواج تھا، لیکن جب اسلام کا سورج عرب کی سرزمین پر طلوع ہوا تو اس سے عورت کی تاریک زندگی میں روشنی کی بارش ہونے لگی۔ اسلام نے عورت کو وہ حقوق دیے جن زمانہ جاہلیت میں تصور بھی ناممکن تھا۔ اسلام نے عورت کے مختلف حیثیتوں میں حقوق متعین کیے اور ان کی ادائیگی کو اپنے ماننے والوں پر لازمی قرار دیا۔ ماں کی حیثیت سے اسلام نے جنت کو ماں کے قدموں میں رکھ دیا اور اولاد کی تاکید کی کہ ماں باپ کے سامنے اف تک نہ کہا جائے۔ خاوند پر بھی یہ لازمی قرار دیا گیا کہ اپنی بیوی کے آرام و آرائش کا مکمل خیال رکھے اور اسے گھر کی چار دیواری کے اندر تمام ضروریات زندگی کا سامان مہیا کرے۔ اس کے علاوہ اسلام نے بہن، بیٹی، خالہ، دادی، نانی کی حیثیت سے بھی عورت کے حقوق سے نوازا۔ اسلام نے عورت کو حق وراثت عطا فرمایا تاکہ عورت معاشی ضروریات کی تکمیل کے لیے کسی کی دست نگران نہ ہو۔ اسماعیل بن مسلم نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام انہوں نے اپنے پذیر بزرگوار علیہ السلام سے انہوں نے اپنے آبائی کرام علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت میں سب سے افضل وہ عورت ہے جس کا چہرہ سب سے پیارا اور خوبصورت اور اس کا مہر سب سے کم ہوگا۔ اسلام نے عورت کو اعلیٰ مقام دیا ہے۔ اسلام کی نظر میں انسانی لحاظ سے مرد اور عورت دونوں برابر ہیں، لہٰذا مرد کے لیے اس کی مردانگی قابل فخر نہیں ہے اور نہ ہی عورت کے لیے اس کی نسوانیت باعث شرم کی بات ہے۔ ہر فرد کی زندگی میں عورت کسی نہ کسی صورت میں ایک مؤثر کردار ادا کرتی ہے۔ ایک متوازن اور ترقی یافتہ معاشرے کی بنیاد رکھنے میں عورت کی بہت بڑی اہمیت حاصل ہے۔ قرآن مجید اور سنت رسول میں عورت کے مقام کے بارے میں کئی ایک آیات موجود ہیں۔ خواہ عورت ماں، بہن، بیوی یا بیٹی ہو، اسلام نے ان میں سے ہر ایک کے حقوق و فرائض کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ کسی بھی انسان کے لیے ماں ہی زندگی کا مصدر ہوتی ہے اور وہی دنیا میں اس کی آمد اور بقا کا سبب بھی، اس لیے اس کا شکر ادا کرنا، اس کے ساتھ نیکی سے پیش آنا اور خدمت کرنا عورت کے اہم ترین حقوق میں سے ہے۔ حسن سلوک اور اچھے اخلاق سے پیش آنے کے سلسلے میں ماں کا حق باپ سے زیادہ ہے، کیونکہ بچے کی پیدائش اور تربیت کے سلسلے میں ماں کو زیادہ تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور اسلام نے ان تمام تکلیف کو سامنے رکھتے ہوئے ماں کو زیادہ حسن سلوک کا مستحق قرار دیا، جو اسلام کا عورت پر بہت بڑا احسان ہے۔ خواتین کے لیے بہترین بشارت ہے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک خاتون آئی اور آ کر عرض کرنے لگی، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مرد تو نیکیوں میں ہم سے بہت آگے بڑھ گئے۔ پوچھا وہ کیسے؟ کہنے لگی کہ جی یہ آپ کے ساتھ جہاد میں بھی شریک ہوتے ہیں، ساری رات جاگ کر دشمن کی سرحد پر پہرا دیتے ہیں، اور ہم گھروں کے اندر ان کے بچوں کی پرورش کرتی رہتی ہیں، ان کو پکا کر کھلاتی ہیں، تو ہم جہاد میں اس طرح راتوں کو پہرا بھی نہیں دیتی جس طرح ہم آ کر قتل بھی نہیں کرتی جس طرح مرد کرتے ہیں، تو یہ نیکیوں میں ہم سے آگے بڑھ گئے، اور یہ مسجدوں میں بھی جا کر جماعت کے ساتھ نمازیں پڑھتے ہیں، ہم گھروں میں ہی پڑھ لیتی ہیں، ہم جماعت کے ساتھ ثواب سے بھی محروم ہو گئیں۔ جب انہوں نے یہ سوال پوچھا تو اللہ کے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سوال پوچھنے والی نے بہت ہی اچھا سوال پوچھا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو عورت اپنے گھر میں اپنے بچوں کی وجہ سے رات کو جاگتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس مجاہد کے برابر اجر عطا فرماتے ہیں جو ساری رات جاگ کر دشمن کی سرحد پر پہرا دیتا ہے۔ گویا گھر کے نرم بستر پر عورت کے بیٹھنے کو اللہ تعالیٰ نے جہاد کا ثواب عطا فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو عورت اپنے گھر میں نماز پڑھ لیتی ہے اللہ تعالیٰ اس مرد کے برابر اجر عطا فرماتے ہیں۔ جو مرد مسجد میں جماعت کے ساتھ تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھتا ہے تو
तो औरत के साथ अल्लाह ताला ने बहुत नरमी का मामला फरमाया। शरीयत का ये हुक्म है कि अगर बेटी पैदा होती है तो अल्लाह ताला ने बुझा रहमत का दरवाज़ा खोल दिया तो बाप के लिए रहमत बन गई। अब इनका बाप जन्नत में अल्लाह के प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इतना करीब होगा जैसे हाथ की दो उंगलियां एक दूसरे के करीब होती हैं। यह हदीस का मफहूम है कि हदीस पाक का मफहूम है कि जब कोई औरत कुंवारी मर जाती है, अभी शादी नहीं हुई होती, फौत हो गई, तो ये जब क़यामत के दिन खड़ी की जाएगी तो अल्लाह ताला इसको शुहदा की कतार में खड़ा करेंगे, इसलिए कि ये कुंवारी थी, माँ बाप के घर में ही रही, इसने अपनी इज़्ज़त व इफ़्फ़त की हिफाजत की, अभी इसने खावंद का घर नहीं देखा, वो ऐशो आराम भी नहीं देखे जो खावंद के साथ मिलकर इंसान को नसीब होते हैं, चुनाचे ये महरूम ही रही। इस वजह से अल्लाह ताला ने इस पर मेहरबानी कर दी कि अगर ये कुंवारेपन में फौत हो जाएगी तो इसको शहीद का आखिरत में दर्जा दिया जाएगा। दुनिया में तो शहीद नहीं कहेंगे, मगर क़यामत के दिन अल्लाह ताला शहीदों की कतार में इसको खड़ा कर देंगे। जब बच्ची की शादी हो जाती है और अब ये अपने खावंद की फरमाबरदारी करती है और साथ ही अल्लाह ताला की इबादत भी करती है, तो फुक़हा ने मसला लिखा है कि कुंवारी औरत एक नमाज़ पढ़ेगी तो एक नमाज का सवाब मिलेगा, शादीशुदा होने के बाद नमाज पढ़ेगी तो 21 नमाज़ों का सवाब मिलेगा, क्योंकि इस पर दो खिदमतें ज़रूर होगी, एक खावंद की और दूसरी अल्लाह तबारक ताला की इबादत के दो बोझ पड़ गए। जब खावंद की खिदमत करे तो अल्लाह तबारक ताला इसको अजर ज़्यादा बढ़ा देंगे। एक नमाज पढ़ेगी और इसको 21 अज़वाजी ज़िंदगी में अल्लाह ताला ने कुरान पाक में मर्दों को सिफारिश की है कि औरतों के बारे में फरमाया, तुमने इन औरतों के साथ अच्छे तरीके से ज़िंदगी गुजारनी है। आज किसी की सिफारिश इसकी बहन करती है, किसी की सिफारिश इसकी माँ करती है, किसी की सिफारिश की खाला करती है, किसी की सिफारिश की फूफी करती है, अजीज़ व क़रीब करते हैं, लेकिन औरतों की सिफारिश अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने खुद कुरान पाक में फरमाया है कि ए मर्दो, तुमने औरतों के साथ अच्छे अखलाक और अच्छे अंदाज के साथ ज़िंदगी बसर करनी है। औरत अपने खावंद के साथ अच्छे अंदाज में ज़िंदगी बसर कर रही है, इसके बाद इस औरत को उम्मीद लग गई, यानी ये हामला हो गई, तो हदीस पाक का मफहूम है जिस लम्हे इसको हमल हुआ, इस लम्हे अल्लाह ताला ने इस औरत के पिछले गुनाहों को माफ़ फरमा देते हैं, इसलिए कि कुछ अरसा ये बिल्कुल बीमारी की हालत में गुजारेगी। बच्चे की पैदाइश का जो 9 महीने का वक़्त है, ये पूरा हमल का ज़माना ये औरत के लिए बीमारी ही का ज़माना हुआ करता है। तो अल्लाह ताला ने ये मेहरबानी फरमा दी कि जैसे ही इसके सर पर ये बोझ पड़ा, इसी लम्हे अल्लाह ताला ने इसकी ज़िंदगी के पिछले गुनाहों को माफ़ कर दिया। औरत अब अपने बच्चे को पेट में लिए हुए फिर रही है और घर का काम काज भी कर रही है, और थकन की वजह से इसकी ज़ुबान से कराहने की आवाज़ निकलती है, तो हदीस में आता है कि इसकी ज़ुबान से तो हो की आवाज़ आएगी, लेकिन अल्लाह पाक फरिश्तों को फरमा देते हैं कि मेरी ये बंदी एक बड़ा बोझ अपने सर पर उठाए हुए है और इस बोझ से वो अहदा बर हो रही है, इसलिए तकलीफ़ से इसकी ज़ुबान से हो की आवाज़ निकल रही है। इसकी बजाय सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर कहने का सवाब इसके नामा इमाल में लिख दिया जाए। ज़ुबान से तो हो निकलेगा, मगर नामा इमाल में सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर कहने का अजर मिलेगा। जब बच्चे की पैदाइश का वक़्त करीब हो तो दर्द महसूस हो रही है, वो दर्दें ऐसी होती हैं कि लगें फिर ठहर गईं, फिर लगीं फिर ठहर गईं। हदीस पाक में आता है कि हर दफ़ा औरत को दर्द महसूस होती है, अल्लाह ताला इसको एक अरबी नस्ल ग़ुलाम आज़ाद करने का सवाब अता फरमाते हैं, और हर दर्द पर एक अरबी नस्ल का ग़ुलाम आज़ाद करने का सवाब इसके नामे माल में लिख दिया जाता है। जबकि दूसरी हदीस में है कि जिसने किसी एक ग़ुलाम को आज़ाद किया, अल्लाह ताला इसको जहन्नम से बरी फरमा देते हैं। अब देखिए कि औरत के साथ नरमी का मामला क्या किया गया कि हर दर्द उठने पर एक अरबी नस्ल का ग़ुलाम आज़ाद करने का सवाब लिखा गया। अगर बच्चे की पैदाइश के दौरान ये औरत फौत हो गई तो हदीस पाक में आया है कि ये औरत शहीद मरी, क़यामत के दिन इसको शहीदों की कतार में खड़ा किया जाएगा। अगर बच्चा सही पैदा हो गया तो जच्चा बच्चा खैरियत से है, तो अब हदीस का मफहूम ये है कि अल्लाह ताला एक फरिश्ते को हुक्म देते हैं जिस औरत को आकर कहता है कि ए माँ, अब तू फारग हो चुकी, तुझे गुनाहों से पाक कर दिया गया, जैसे तू इस दिन पाक थी जब तू अपनी माँ के पेट से पैदा हुई थी।
دیکھا اگر اس نے اپنے بچے کی خاطر یہ تکلیف اٹھائی، واضح حمل کی، اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنا بڑا اجر دیا کہ اس کے پچھلے گناہوں کو بھی اس طرح دھو دیا کہ جس طرح وہ اپنے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئی تھی۔ وہ اس دن معصوم تھی۔ اللہ اکبر! جب ماں اپنے بچے کی اچھی تربیت کرتی ہے تو اللہ کا لفظ سکھاتی ہے تو حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ وہ بچہ اپنی زندگی سے پہلے اپنی زبان سے اللہ کا لفظ نکالتا ہے تو اللہ تعالیٰ ماں باپ کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ عورت یعنی ماں نے بچے کو قرآن پڑھنے کے لیے بھیجا، حتیٰ کہ وہ بچہ قرآن پاک کا نظارہ پڑھ لیا تو اس نے وہ لمحے جو ناظرہ پڑھا تو قرآن پاک مکمل کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے ماں باپ کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ اگر بیٹے یا بیٹی کو قرآن پاک کا حافظ کرنے کے لیے ڈالا اور وہ حافظ بن گیا، جب وہ بیٹی حافظہ بن گئی تو حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے ماں باپ کو نور کا ایسا تاج پہنائیں گے کہ جس کی روشنی سورج کی روشنی سے بھی زیادہ ہوگی، بلکہ سورج کسی کے گھر میں آ جائے تو اس کے گھر میں اتنی روشنی ہوگی جتنا اس کے نور کے بنے ہوئے تاج میں سے روشنی ہوگی۔ لوگ حیران ہوں گے، پوچھیں گے کہ یہ کون ہے؟ ان کو کہا جائے گا کہ یہ تو انبیاء میں بھی نہیں، شہداء بھی نہیں، بلکہ یہ تو وہ خوش نصیب والدین ہیں جنہوں نے اپنے بیٹے یا بیٹی کو قرآن پاک حفظ کروایا تھا۔ آج اللہ تعالیٰ نے کے نور کے بنے ہوئے تاج کے ان کے سروں پر رکھ دیے گئے تو دیکھا قدم با قدم اجر ثواب مل رہا ہے۔ یہ عورت اپنے گھر کے کام کاج کرتی ہے تو کام کاج کرنے پر بھی اتنا اجر و ثواب دیا جاتا ہے۔ مثلا کون سی عورت ہے جو گھر کے اندر صفائی کا کام نہیں کرتی، گھر کے اندر اپنے کپڑے نہیں دھوتی، یہ گھر کے اندر کھانا نہیں پکاتی؟ یہ کام تو عورتیں گھر میں کرتی ہیں، اس پر بھی اللہ تعالیٰ عورت کو اجر ثواب عطا فرماتے ہیں۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے، فرمایا گیا کہ جو عورت اپنے خاوند کے گھر میں کوئی بے ترتیب پڑی ہوئی چیز اٹھا کر ترتیب کے ساتھ رکھ دیتی ہے تو اللہ تعالیٰ ایک نیکی فرما دیتے ہیں، ایک گناہ معاف فرما دیتے ہیں اور جنت میں ایک درجہ بلند فرما دیتے ہیں۔ اب عورتیں روزانہ کتنی چیزوں کو گھر میں ترتیب سے رکھتی ہیں، کچن کی چیزوں کو ہی لے لیں تو میرا خیال ہے کہ کم و بیش 50 چیزوں کو ترتیب سے رکھتے ہیں ہوں گی۔ وہ کون سی بیٹی ہوگی جس کی شادی ہو اور آپ واپس اپنے ماں باپ کو ملنے کے لیے نہ آئے؟ سبھی بیٹیاں آتی ہیں، سبھی بچیاں آتی ہیں، مگر نیت کیا ہوتی ہے؟ بس میں امی سے ملنے جا رہی ہوں۔ یہ نیت نہیں ہوتی کہ میرے اس اعمال سے اللہ تعالیٰ راضی ہوں گے۔ حدیث پاک میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ جب جس بچی کی شادی ہو جائے وہ اپنے ماں باپ کی زیارت کی نیت کر لے تو میں اپنے ماں باپ سے ملنے جا رہی ہوں، وہ شوہر سے اجازت لے کر جائے اور دل میں یہ ہو کہ اس عمل سے اللہ راضی ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ہر قدم پر اس کو 100 نیکیاں عطا فرما دیتے ہیں، 100 گناہ معاف فرما دیتے ہیں اور جنت میں 100 درجے بلند کر دیتے ہیں۔ اب بتائیے، ایک عورت، ایک بیٹی جو اپنے ماں باپ کی زیارت کے لیے اس نیت سے آ رہی ہے کہ اس عمل سے اللہ راضی ہوں گے، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ ہر قدم اٹھانے پر اسے 100 نیکیاں ملیں گی، 100 گناہ معاف ہوں گے اور جنت میں 100 درجے بلند کر دیے جائیں گے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر بیٹی ماں باپ کے گھر آئی اور ان کے چہرے پر اس کے عقیدت کی نظر ڈلی، محبت کی نظر ڈالی جو ماں باپ کو نصیب ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ ہر نظر ڈالنے پر اس کو ایک حج یا عمرہ کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ صحابہ کرام علیہ مجمعین نے اس سے پوچھا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو آدمی اپنے ماں باپ کو بار بار محبت اور عقیدت کی نظر سے دیکھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنی بار دیکھیں گے اتنی بار حج یا عمرے کا ثواب عطا کیا جائے گا۔ یہ باتیں ہمیں معلوم نہیں ہوتی اس لیے کہ ہم ان کے اجر و ثواب سے محروم رہ جاتے ہیں۔ ناظرین، جب اللہ تعالیٰ کسی عورت سے ناراض ہوتا ہے تو پھر اس کے جسم میں کون کون سی 10 نشانیاں واضح ہو جاتی ہیں۔ نیک اعمال ایک مسلمان کا راس العمال ہے، یعنی انہی کے لیے وہ پیدا ہوا، انہی کا حساب ہوگا اور انہی پر اس کی دنیا کی پاکیزگی زندگی اور آخرت میں جنت کی زندگی کا دار و مدار ہے۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نیک اعمال کی طرف رغبت دلائی ہے۔ اس کے ساتھ ہی اللہ تبارک تعالیٰ اپنے بندے یا بندوں کے نیک اعمال قبول کرنے اور ان پر دنیا آخرت میں بہترین اجر و ثواب دینے کا وعدہ کیا ہے۔ فرمانے الہی ہے، اور جو بھی نیک کام کرے گا، چاہیے وہ مرد ہو یا عورت، بشرطِ یہ کہ وہ صاحب ایمان بھی ہو، ان سب کو جنت میں داخل کیا جائے گا اور کھجور کی گٹلی کی شگاف بھی ان کا حق نہ مارا جائے گا۔ سورہ نساء۔ بس ثابت ہوا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی مرد یا عورت کا چھوٹا سا چھوٹا عمل بھی ضائع نہ ہونے دے گا۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں کہ نیکی کے کاموں کی جانب رغبت اور شوق کا ہونا بھی دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہی ایک
बहुत बड़ी रहमत और सआदत है। अल्लाह तबारक व तआला नेकी की हिदायत हर इंसान को नहीं देता, जैसा कि अल्लाह ताला कुरान पाक में मुख्तलिफ जगहों पर इरशाद फरमाता है। अल्लाह जिसे चाहे हिदायत देता है और जिसे चाहे गुमराह में शामिल कर देता है। और जब अल्लाह तबारक व तआला किसी को गुमराह करता है तो फिर इसका ठिकाना हमेशा हमेशा के लिए जहन्नम की आग है। मालूम हुआ कि गुमराही से हिफाजत और नेकी की जानिब रगबत ये है कि सब अल्लाह ही की जानिब से है, लेकिन जो लोग हिदायत के तलबगार हों, हुआ वो कोई मर्द या कोई औरत, अल्लाह तबारक तआला इसे नेकी और हिदायत के रास्ते पर ज़रूर चलाता है। नाजरीन, इस वीडियो में बात करेंगे इन औरतों के बारे में कि जिनको अल्लाह सुब्हानहू तआला हिदायत नहीं फरमाता और इन्हें गुमराही की दलदल में डाल देता है। फिर जब ये औरतें गुमराही की दलदल में धंस जाती हैं तो अक्सर औकात इनके जिस्म में 10 निशानियाँ वाज़िया हो जाती हैं। ये ज़रूरी नहीं कि तमाम निशानियाँ वाज़ा हो जाएं, लेकिन इन 10 निशानियों में से अगर किसी औरत के अंदर कोई एक निशानी भी ज़ाहिर हो जाए तो ये समझ लें कि ये औरत अल्लाह ताला की नाराज़गी की मूजिब है और अल्लाह ताला इस औरत से नाराज़ हैं और इसी नाराज़गी के सब अल्लाह ताला ने इस औरत को हिदायत के रास्ते पर चलने की तौफीक अता नहीं की। लिहाजा जब भी किसी औरत में इन 10 में से एक भी निशानी देखें तो ये बात ज़रूर समझ जाएं कि तुम्हारी फ़लाँ आदत अल्लाह की नाराज़गी का सबब है, ताकि वो जिस कदर जल्द मुमकिन हो सके अल्लाह तबारक तआला से तौबा इस्तग़फ़ार करके अपनी इस आदत से छुटकारा पा सके। हज़रत अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से किसी ने पूछा कि या अली बताइए कि कैसे पता चलेगा कि अल्लाह तबारक तआला किसी औरत से नाराज़ हैं या राज़ी, यानी कि इस औरत को ये कैसे पता हो सकता है कि अल्लाह इसके साथ नाराज़ हैं या किसी औरत के साथ अंदर ऐसी कौन सी निशानियाँ हो सकती हैं जिससे इसको बात का पता चल सके कि अल्लाह ताला इस औरत से नाराज़ हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि ऐ शख्स जब अल्लाह तबारक तआला की इस औरत से नाराज़ होता है तो सबसे पहले तो इस औरत से अपनी इबादत की तौफीक और इबादत में लुत्फ़ व सरवर छीन लेता है। फिर इसके अंदर 10 निशानियाँ ऐसी ज़ाहिर होती हैं जो अल्लाह की नाराज़गी का सबब बनती हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया, ऐ शख्स जिस औरत में इस किस्म की निशानियाँ होती हैं वो इस दुनिया की सबसे बदनसीब और बुरी औरत होती है और ऐसी औरत को ही अल्लाह ताला पसंद नहीं फरमाता। नाज़रीन, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि ऐसी औरत जो अपने बालों को खुला रखती है, यानी ऐसी औरत जो अपने बालों को ढक कर नहीं रखती और गैर मर्दों को दिखाती है, तो ऐसी औरत को अल्लाह ताला पसंद नहीं फरमाता। नंबर 2 कि ऐसी औरत जो अपने आप को सबसे ज़्यादा अक्लमंद समझती है, यानी किसी बड़े और बुजुर्ग की बात को अहमियत नहीं देती बल्कि हमेशा वही कुछ करती है जो इसको अपनी मर्जी हो। नंबर 3 एक ऐसी औरत जो ज़्यादा बोलती है, या यूँ कह लें कि जब बोलना शुरू करती है तो फिर दूसरों को बोलने का मौका नहीं देती, तो ऐसी औरत से भी अल्लाह ताला नफ़रत का इजहार फरमाता है और यकीनन इसकी ये आदत एक बुरी आदत है। नंबर 4 एक ऐसी औरत जो हर वक्त अपने कमरे में लेटी रहे और सोई रहे और जो ज़्यादा सोती है, यानी जिस पर हर वक्त नींद का गलबा छाया रहे, तो ऐसी औरत भी अल्लाह ताला को पसंद नहीं। नंबर 5 ऐसी औरत जो चीख चीख कर बोलती है, यानी ऐसी औरत जो अपने शोर से ऊंची आवाज़ में बोलती है, तो ऐसी औरत को भी अल्लाह ताला पसंद नहीं फरमाता। नंबर 6 छठी निशानी काफ़ी ख़तरनाक है और अल्लाह ताला नापसंदीदा औरतों के इसके निशानी के सबब आज पूरा इस्लामी माशरा ज़वाल तज़ीली का शिकार हो चुका है। जहन्नमी औरतों की इस निशानी के सबब लोगों के घर उजड़ जाते हैं और माशरे में ख़तरनाक बिगाड़ पैदा होता है। ऐसी औरत ना सिर्फ खुद जहन्नम का ईंधन बनती है बल्कि अपने साथ साथ माशरे के बहुत से लोगों को भी जहन्नम की राह दिखाती है। ऐसी औरत जो बारीक लिबास ज़ेब तन करती है, यानी ऐसा लिबास जिसके पहनने के बावजूद इसके जिस्मानी अज़ा लोगों के सामने वाज़िह होते हैं, जो खुशबू और मेकअप लगाकर गैर महरम मर्दों के सामने और बाज़ारों में मटकती फिरती हैं और जो गैर मर्दों के सामने हंस हंस कर बात करती हैं, तो अल्लाह तबारक व तआला ऐसी औरत से बेइंतहा नफ़रत और गुस्से का इजहार फरमाता है। ऐसी औरत मर्दों को लबनाने और अपनी तरफ मायल करने की पूरी कोशिश करती हैं और बाज़ औक़ात तो ऐसी औरत दूसरी नेक और परहेजगार औरतों के शोहरों को अपने पीछे लगा लेती हैं, उनका घर तक उजाड़ कर रख देती हैं। नंबर 7 ऐसी औरत
जो पीठ पीछे बुराई करती है, यानी जो अपने खावंद वालों या अपने शोहर की गैर मौजूदगी में दूसरी औरतों के साथ या मर्दों के साथ इनकी बुराई करती है, तो ऐसी औरत को भी अल्लाह ताला पसंद नहीं करता। नंबर 8, बेपर्दा रहने वाली औरत को भी अल्लाह पसंद नहीं फरमाता। बाज़ औरतें ये समझती हैं कि इनकी बेपर्दगी का सबब किसी दूसरे गैर महरम मर्द को अपनी जानिब माइल करना नहीं, और बस वो एक शौक समझकर इस आदत में मुलव्वस होती हैं। लेकिन याद रहे कि ख्वाह बेपर्दगी का मकसद दूसरे मर्दों को अपनी तरफ जानिब करना हो या नहीं, लेकिन हर तरह की बेपर्दगी दरअसल बेहयाई में शुमार होती है, और अल्लाह तबारक तआला ने मुसलमान औरतों के लिए पर्दा लाज़िम किया है। नंबर 9, ऐसी औरत जो बात बात पर झूठ बोलती हो, दूसरों में फितना फसाद करवाती हो, दूसरों में लड़ाई करवाने की खातिर गलत बयानी से काम लेती हो, तो ऐसी औरत को भी अल्लाह ताला पसंद नहीं फरमाता। नंबर 10, ऐसी औरत जो अपने शोहर की नाफरमानी करती हो, बात बात में इसका दिल दुखाती हो, इसका कहना ना मानती हो और ख़ुद को शोहर से बरतर समझती हो, तो ऐसी औरत को भी अल्लाह पसंद नहीं फरमाता। अल्लाह ताला हमें बेहतर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और हमें नेककारों में शामिल करे, आमीन। नाज़रीन, कमेंट बॉक्स में अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक नाम ज़रूर लिखिएगा। मज़ीद ऐसी वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मज़ीद ऐसी वीडियो आप तक आसानी से पहुँच सके। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।